ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। गल करते पंजाब दीआं मंडियां दी, जिथे लॉकडाउन दे विचाले कणक दी सरकारी खरीद दी शुरुआत कल तो हो चुकी है। अज दूजे दिन भी मंडियां च कणक दी आमद जारी है। कल पहले दिन 3119 मीट्रिक टन कणक दी खरीद की गई। पंजाब सरकार ने ओला नाल मिलकर एक ऐप तैयार की है तां जो पंजाब के किसानों नूं ई पास मिल सकन ते नाल ही एक पास ते सिर्फ 50 क्विंटल कणक मंडी च लियाउण दी शर्त भी खत्म कर दी गई है। हुण किसान एक पास ते एक ट्राली लिया सकणगे ते ट्राली दे विच 50 क्विंटल तो वध भी कणक हो सकती है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो गुरदासपुर, मुक्तसर, खन्ना, बठिंडा, बरनाला ते अमृतसर दियां, जिथे कणक दी खरीद शुरू हो चुकी है। ते अज दूजे दिन भी जारी है खरीद। किस तरह के हल ने मंडियां दे जान लैने। बरनाला तो आशीष शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने, तो मोगा तो दीपक सिंगला। आशीष, सब तो पहला जानना चाहांगे कि बरनाला दे विच किस तरह के हाल ने, मंडियां दे विच किस तरह के इंतजाम ने, किन्ने किसान पहुंच रहे ने कणक लैके? लॉकडाउन लगातार जारी चल रहा है कि पंजाब सरकार वालों किसानों को जरूर हदायतां दित्तियां गईयां कणक कटाई तो लैके मंडियां विच लिया के बेचण वास्ते। पर मंडियां की कल भी खरीद शुरू हो चुकी है। दिखावांगे बरनाला दे अनाज मंडी के हालात। इत्थे मतलब कि मंडियां विच कणक आनी शुरू हो चुकी, ढेरियां लग गईयां, किसानों को पास बन के जारी हो रहे ने। एक गल जरूर पहला कि 50 क्विंटल की लिमिट रखी गई सी, हुण बरनाला डीसी ने वह भी खत्म कर दी है। उन्होंने कहना है कि किसान आपदा कणक जिसमें जिस हिसाब नाल भारी मात्रा च इत्थे लियाण मंडियां च ढेरी लाण, उस तो बाद आरती इस चीज नूं संभालणगे। उत्थों लैके इत्थे बरनाला पुलिस वालों भी एक अवेयरनेस किया जा रहा है। जिहड़े इत्थे मतलब कि लोग सोशल डिस्टेंस की ध्यान नहीं रख रहे उन्होंने। ते इत्थे एसपीडी सुखदेव सिंह बिरक साडे नाल मौजूद है। बिरक साहब, इत्थे मतलब कि किस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है मंडी विच पुलिस वालों? बेसिकली हुण तां पहिलां मंडियां च हुंदा सी कभी सिक्योरिटी का असीं ख्याल रखते सी। हुण जिवें करोना नूं देखदे होए ते जिस तरह लोकां दी दूरी का मूँह ढके होण, ਇਹਦਾ भी ख्याल रखा जा रहा है। एक्चुअली ये मंडी वाले काम 3-4 स्टेक होल्डर ने। एक आड़ती है, एक मंडी बोर्ड है, एक किसान है, एक जिहड़ियां सिविल सब जिवें प्रोक्योरमेंट एजेंसियां ने वो है। उन्हां सारिਆਂ ਦੇ कोआर्डीनेशन तालमेल असीं बिठा रहे हैं भी लेबर नूं, किसान नूं एक तो घट होवे, एक प्रॉपरली उन्होंने गाइड किया जा सके। पुलिस थोड़ा जिहा लेबर नूं घट कहे कि कई बार पुलिस के कहण दे नाल लेबर का मसला उलझ जांदा है ते असीं नहीं चाहुंदे भी प्रोक्योरमेंट का सीजन है जिहड़ा वो खराब होवे। ये पास से भी नहीं रखी जा रही है, पास जो एक बंदे जारी हो रही? हाँ जी, वो तो अजे तो वैसे आ ही उस तरह रही है। कणक की आमदी घट है, जिन्ने पास है उदों घट आ रहे हैं ते पर अदरवाइज असीं मॉनिटरिंग करांगे कि जिन्नी क लोड़ होवे, जिन्ने पास जारी होंदे उहदे मुताबिक। जिवें इन्होंने दस्सिया कि इत्थे असीं लोकां नूं अवेयर कर रहे हैं, किसानां नूं, कि जिथे सोशल डिस्टेंस बना के रखण ते इत्थे आपदे मास्क वगैरह पा के रखण ते पास की ज्यादा वरतों ना करें। इत्थे किसान भी साडे नाल मौजूद, उन्हां नूं भी पुछदे आ। अज की नाम तुहाडा? जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी, जिवें इत्थे मंडियां च कणक खरीद शुरू हो गई, तुहाडे ने इत्थे किवें तुहाडे नूं बंदोबस्त किते देखण नूं मिल रहे? एक ठीक है जी, कल आए सी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਲੂਟ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। खरीद जिवें चल रही मतलब कि थोड़ी लिमिट खरीद हो रही नाल दी नाल? नहीं, खरीद तो हाले हुई नहीं जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। कोई अधिकारी नहीं? नहीं, साडी हजे खरीद नहीं हुई जी है। हजे हुई नहीं जी हुई जी। अमृत, जिवें इन्होंने कहा कि खरीद हजे तक हुई नहीं ते हजे कल दे पहले किसान ने इत्थे आए ने। इत्थे साडे ने इत्थे मंडी बोर्ड के अधिकारी भी साडे नाल मौजूद ने, चेयरमैन ने इत्थे, जिन्हां नाल भी गल करांगे। चेयरमैन साहब, जिवें इत्थे जी आशीष, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां मंडियां दे विच अज दूजे दिन भी जिहड़ी कणक लैके पहुंच रहे ने किसान, जिहड़े ने मंडियां दे विच प्रबंध किए गए ने, क्योंकि स्थिति इस बार हो रहा है हर साल के इंतजामां दे मुकाबले इस बार इंतजाम कुछ ज़्यादा पुख्ता किए जाने सी, क्योंकि देश के उपर संकट है कोरोना का। अजिहे दे विच मंडियां दे विच किसानां नूं ज़्यादा भीड़ ना लगाउण दी अपील भी जिथे की जा रही है सरकारां दे वल्लों, उत्थे ही नाल
ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਗਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਉਤਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 185 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ 3-3 ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਗਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2-3 ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਪ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਵੀ ਧੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਟicker ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਸ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਸ ਵੰਡਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਮੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 185 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-3 ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀਪਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते भी कई लोग सुबह की सैर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि लगातार जो पुलिस अपील कर रही है कि अपने घरों में रहो, जिसके चलते अब जो सज़ा जो है पुलिस की तरफ से, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 45 बड़ैल की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस जो फालतू में घरों के बाहर घूम रहे थे और सैर कर रहे थे, उन्हीं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनको सज़ा दी गई है। और सज़ा कैसी है? ऊपर हाथ करके, जैसे पुलिस विभाग में अगर गलती होती थी उसको लेकर इस तरह की सज़ा जो है वो दी जाती थी, वही सेम सज़ा जो है, उसी तरह की सज़ा पुलिस ने इन लोगों को दी। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि भाई जो गलती कर रहे हो, लगातार जो गलती कर रहे हो, 188 के बावजूद भी घरों से बाहर जो घरों से बाहर निकलना बंद नहीं कर रहे हैं, उन पर समझाने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार डंडा हालांकि बरसाया जा रहा है, अगर किसी कोई सज़ा करेगा तो इस तरह की सज़ा जो है, हालांकि लोग जो सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, वो भी समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो सज़ा है, जो घरों के बाहर से जो इनको लेकर फिर ऊपर हाथ करके इन लोगों को सज़ा दी जा रही है, उसके बाद काफ़ी देर पुलिस चौकी में बिठाकर फिर समझाकर फिर इनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सज़ा बहुत है, जो जिस तरह की अगर हरकत करेगा, घरों से बाहर निकलेगा बिना बात के फालतू में, किसी को कोई काम नहीं है, सिर्फ देखना है कि कर्फ्यू कैसा होता है या फिर सैर करने को निकल जाओ, इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सज़ा है उनके लिए ज़रूर बनती है, जो लोग हैं वो कर्फ्यू का मतलब नहीं समझ रहे, जो संकट की घड़ी में जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प नहीं कर रहे, उनके लिए सज़ा है कि किस तरह से पुलिस की अगर कहना नहीं मानोगे तो इस तरह की सज़ा जो है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ 41 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ महसूस करते हो? जहाँ तक आने की बात है, हम 18 फरवरी को आए थे। भाई बीमार थे, कोमा में थे, तो उनकी सेवा के लिए हम आए थे। तो 13 मार्च को उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद 19 हमने जाना था, 20 को 21 को हम जा रहे थे, तो लेकिन वो कर्फ्यू वगैरह लग गया तो हम नहीं जा सके। तो उसके बाद फिर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, दोनों सरकारों ने मिल के हमारी अपील को सुना और आज इज्जत से हम घर जा रहे हैं। हम अल्लाह मियाँ के भी, पाकिस्तान के भी, भारत के भी, दोनों मुल्कों के बहुत मशकूर हैं। मैम, आपके पाकिस्तान परिवार में कौन कौन है और यहाँ पे आप किसके साथ आए थे? कौन कौन आपके साथ में आया था और आप यहाँ पे फंस गए, आज वापस जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। मैं, मेरी बहन और मेरे मियाँ, हम तीनों आए थे भाई की बीमारी की वजह से। तो फिर भाई की डेथ के बाद फिर जाने की कोशिश कर रहे थे कि चले जाते हैं अब, लेकिन अचानक से ये फिर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से फिर हम यहाँ पे फंस के रह गए। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि सारी कोशिशों के बाद अब हम अपने बच्चों के पास, मियाँ के पास जा रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे साथ इतनी सहूलियत दी कि हम अपने वतन जा रहे हैं। बहुत खुशी। तो ऐसी वो पाकिस्तानी परिवार ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ, ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਨੇ, ਚੀਨੀ है, तेल है, घ्यो है, नमक है, चाह है, साबन है, अचार है, कपड़े धोने वाला साबन है, नाल आटे तो इलावा होर भी चीज़ जड़ियाँ ने घर दियाँ खाण पीण वालियाँ तैयार करके किट्टा बना के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ एक सरहद ਤੇ ऐसी मिसाल पैदा करती है ताकि उन्होंने लोगों ने भी सुन सके, क्योंकि सरकारां तो सिर्फ वादे करदियां निभांदियां नहीं। देश अंदर कोरोना वायरस के चलते दूसरी बार फिर लॉकडाउन का ऐलान है जो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। बीते दिन लॉकडाउन के वाधे तो बाद अज असी मौजूद हाँ तलवंडी साबो के नशा मुक्ति केंद्र च जिथे पंजाब सरकार ने ओट क्लीनिक कहा जाता है। एक बार तुसीं तस्वीरां विच तुहानूं दिखा दिंदे हैं कि बड़ी गिनती विच लोग आ जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए ने जो पहला नशा करते सी पर पिंडां विच नशा ना मिलने करके शरीर टुट रहे ने, जान निकल रही है। तां हुण गोलियां लैण लई इत्थे पहुंचे ने, दवाई इत्थे दित्ती जांदी है। बड़ी गिनती विच तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां च जिहड़े लोग इत्थे पहुंचे हुए ने। लाइन च तुसीं देख सकदे हो डिस्टेंस जिहड़ा वो भी इन्हां विच खत्म होया पिया ते एक दूजे तो पहला दवाई लैण दी जिहड़ी होड़ लगी हुई है, काली लगी हुई है। बड़े परेशान भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पिंडां विच नशे की जिहड़ी सप्लाई टुट चुकी है अते नशा किते ना किते महंगा भी मिलता। की गल है नशा ही नहीं मिलता, हम गोलियां दिंदे है की करके पिंडां 'च नशा पहले की करदा सी, पहला भुक्की खांदे सी, हुण मिलदी नहीं कितों, गोलियां पिंडां 'ਚ कुछ नहीं मिलता किते। अच्छा हुण नवें कार वाले नूं कहंदे असीं दिंदे नहीं, पुराणिਆਂ ਨੂੰ देवांगे, ऐ सुनी ਜਾਂਦੇ गल। आह देखो लाइन कितनी खड़ी है, की करना ਅਸੀਂ ਤਾਂ हैरान होई ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ मिलना चाहिए नशा छड्डिए पर दवाई दे देण। बिल्कुल ये पिंडां दे लोग ने जिहड़े बड़े परेशान ने क्योंकि सवेर तो आए हुए ने इत्थे ते डेली सैकड़े की गिनती विच इत्थे जिहड़े लोग है नशे की दवाई लैण लई पहुंचदे ने। तस्वीरां विच तुसीं एक बार देख सकदे हो कि सैकड़े की गिनती विच जिहड़े लोग इत्थे पहुंचे हुए ने। तस्वीरां विच तुसीं देख सकदे की समस्या आ रही है भी समस्या ही है जी, कुछ नहीं मिलता इत्थे, ना कोई गोली ना कट्टा, कुछ नहीं मिलता। नशा ही करदा हां भुक्की खांदे सी ते फिर मिलदी ना एंट्रियां जिहड़ियां बिल्कुल इत्थे दी बंद कीते पर लोग जिहड़े तुसीं परेशान देख रहे हो। लोड़ है तां सरकार अते प्रशासन नूं इन्हां वल ध्यान देण दी जां तां जो इन्हां दा कोई मसला हल हो सके। हाँ जी, कैमरामैन मुस्तान सिंह नाल मनीष गर्ग, न्यूज़ 18 पंजाब, तलवंडी साबो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜੀ? ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। रूपनगर तो अवतार सिंह कंबोज, न्यूज़ 18। पंजाब सरकार की ओर से कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन किया गया कि कोई घर से बाहर निकले, लेकिन नवांशहर के अंदर में कर्फ्यू भी है, लेकिन फिर भी देख रहे आप हमारे सामने गाड़ी, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल से लोग आना जाना कर रहे हैं, जबकि पंजाब पुलिस की ओर से पूरी सख्ती हिदायत दी गई है कि कोई घर से बाहर ना निकले। लेकिन लोग ये देखिए पुलिस को रोक रहे चालान करने के लिए, पूछा जा रहा है उसे कहाँ जा रहा है, लेकिन कोई अपने घर में रहने के बजाय रोड पे घूम रहे हैं। और 11 बजे तक सख्ती दी गई है, 11 बजे तक रोका गया उन लोगों को, जो दवाई लेना है, किसी कुछ करना है तो दवाई ले ले अपने घर से और 11 बजे तक अपने घर चले जाए। वहीं देख रहे हैं कि लोग जो है वो लोग मान नहीं रहे हैं। अगर लोग नहीं मानेंगे तो कोरोना वायरस जैसे नामुराद बीमारी पे हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं, मतलब रोकथाम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि नवांशहर में वो कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा मामला आया था। 19 मामले आए थे जिसमें 1 की मौत हुई थी, 18 पॉजिटिव मामले थे, लेकिन अब तक 16 लोग नेगेटिव आ चुके हैं, सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है। अगर हम घर में रहेंगे तभी कोई हासिल कर पाएंगे, नहीं तो इस नामुराद बीमारी से हम हासिल नहीं और कामयाबी नहीं पा सकते। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब, नवांशहर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 144 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ 1 ਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ एंटर करने ते जा रहे हो? हम अधिकारियों के आदेश की पूरी पालना कर रहे हैं। जैसे अधिकारियों के हमें आदेश है कि बाहर से परमिशन ली हुई कोई भी आता है उसको अंदर अपने बॉर्डर में या डिस्ट्रिक्ट ऊना में प्रवेश नहीं करने देना है हमने। और जो कोई इमरजेंसी केस जैसे डेथ केस है, डेथ केस पर भी हम पूरी इंक्वायरी करने के बाद जो है वहाँ के प्रधान, उप प्रधान का नंबर लेकर उसके वीडियो कॉल के द्वारा वहाँ की स्थिति देखकर उनको भी सूचित कर रहे हैं कि जब ये घर आते हैं दाह संस्कार के बाद जो है इनका क्वारंटाइन के लिए इनको प्रशासन को सूचित करना है। आज मंडी ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? आरती ने मास्क वगैरह दिए कि नहीं आपको? नहीं। क्यों नहीं दिया? पता नहीं। अगर आपको पता कोरोना वायरस फैला हुआ है? है। पता है तो फिर आप कैसे, अगर कोई गलत हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदार है? आरती ने दिया नहीं है? है? क्या नाम है आपका? दुर्गेश। ठीक है। प्रवासी मजदूर ने दस्सिया कि सानू आरती ने कोई भी सैनीटाइजर भी नहीं दिता है, ना मास्क दिते है। और ये बेचारे प्रवासी मजदूर की कर सकते हैं? अमरजीत पन्नू, न्यूज़ 18 रिपोर्टर राजपुरा। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। रूपनगर की अनाज मंडी तो अवतार सिंह कंबोज, न्यूज़ 18। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान महेंद्रगढ़ की जो सब्जी मंडी है इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी। यह सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है। इस सब्जी मंडी के अंदर केवल और केवल जो थोक के व्यापारी हैं वो अपने किसानों से सब्जी लेते हैं और खुदरा व्यापारियों को देते हैं। यानी कि सब्जी मंडी के अंदर सुबह सुबह का जो व्यापार है केवल रिटेलर और होलसेलर के बीच में होता है और उसको लेकर यहाँ सुबह सुबह थोड़े जो किसान आते हैं उस समय क्राउड रहता है, लेकिन उस क्राउड को रोकने के लिए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। सब्जी मंडी के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, लेकिन एक दफ़ा जब थोड़ा सा बहुत क्राउड रहता है, जिस समय थोड़ी सी बात को बड़ा सबका फोकस उसी समय रहता है कि जब किसान आया है और बाकी जो व्यापारी आए हैं उनके बीच में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और इसी बात को लेकर जब आज हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि हाँ सब्जियां यहाँ काफ़ी मात्रा में है और यहाँ जो लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान यहाँ का व्यापार कुछ कम हुआ है। पहले यहाँ ज़्यादा होता था, पहले यहाँ सब्जियाँ ज़्यादा बिकती थी। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान 20 से 25% व्यापार के अंदर कमी आई है। और दूसरा मानना ये भी है, कुछ जो छोटे व्यापारी थे, जो खुदरा के व्यापारी थे, जो सब्जियाँ बेचते थे, वो यहाँ से सब्जियां ले जाकर अब कॉलेज ग्राउंड में बेचनी पड़ती हैं। वहाँ बहुत से लोग कम जा पाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें व्यापार के अंदर कमी आई है। और यहाँ जो सिटी इंचार्ज हैं धर्मवीर सिंह जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी के अंदर इस लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या इंतजाम करें। यहाँ पे 5 जवान लगाए हुए हैं जी हमने। जो भी किसान सब्जी लेकर आता है उसको बताया जाता है वे आराम से अपनी सब्जी लेकर आएँ और सब्जी रखकर साइड में खड़े हो जाएँ। आपस में जो ग्राहक आता है खरीदने वाले उनके आपस में टच ना हो।